and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aibowan. ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සිත පිරීලා හද බැඳිලා දෙවිනු ඉපා රුව දැකලා සිත පිරීලා හද බැඳිලා දෙවිනු ඉපා සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ මට දකුමාරියක් ඇතේ මාතනිවි නැලෝකේ මට දකුමාරියක් ඇතේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ Thank you
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය මගින් විශ්වවිද්‍යාලයේ සරච්චන්ද්‍ර රංගශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට ආධාර පිණිස රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන 10ක් දිනු රජා මංවහලා වේදිකා නාට්‍ය නොවැම්බර් මාස 3 වෙනි ඉරුදින සවස 3ට සහ 6ට රෝවිල් පර්ෆෝමිංగ్ ආර්ට් සෙන්ටර් හිදී වේදිකාගත වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න කෝසල 0423 103 393 සුනිල් 0402 361 461 සංජීව 0425 619 355 රට හදන අපි එකට මාලිමාවට සිංහල සහ දමිළ සංස්කෘතික අංග සමගින් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රණීත ආහාර ඇතුළත් මෙල්බන් සුහද හමුව නොවැම්බර් මාස 2 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 7ට ඩැන්ඩිනොන් වික්ටෝරියන් ටැමිල් කොමියුනිටි සෙන්ටර් හිදී පැල්මාරා හෝල් 40/44 ලොන්ස්ඩේල් ස්ට්‍රීට් ඩැන්ඩිනොන් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න උපුල් 0436 680 391 සිවා 0433 631 311 දම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ කටින මහා පුණ්‍යෝත්සවය නොවැම්බර් මාස 5 වෙනි අඟහරුවාදා බොක්සිල් නගර ශාලාවේදී පැවැත්වේ. එම උතුම් පුණ්‍ය කර්මය සඳහා සිදු කෙරෙන කාරුණික ආරාධනයයි. කටින චීවරය මැසීම පෙරවරු 7:30ට. කටින පින්කමේ සමාරම්භය පෙරවරු 9:30ට. 1022 White Horse Road, Box Hill. Elvis, it's now or never, as seen in Legends in Concert, Bill Cherry on 15th and 16th November 2024 at the Grand on Princess. Full band show featuring country and western singer Scott Dan. For more details, contact Serena 0422 563 893. As we all know, Australia is a multicultural and majority migrant nation. And recently, the government introduced a number of changes to the country's immigration policies. Today, we meet an eminent personality in the field of migration who will give us an understanding of these changes. He is the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates, and he has over 20 years' experience in the field. Sanji Caldera, welcome to the program, Sanji. How are you today? Thank you, Noreen. It's good to be here today. Well, let's start off with the changes. How will the changes impact the people who are interested in coming over to Australia? Yeah, there has been many changes. I'll go through a lot of changes that have taken place would be for students who are studying here. And unfortunately, for anyone who has turned 36 years of age, when they complete their studies, cannot apply for their post-work stream visa. That's one of the main changes that was brought in. Now, there are some good changes too. Let's talk about the state government sponsorships. Now, the quotas have increased. Other than Queensland, all the other states have opened up with their own set of rules and criteria. Then we also have some very good news on the employer sponsorship front, and that is for a person who wants to get sponsored for a temporary skill shortage visa. On the 24th of November, it is planned that the work requirement is reduced from 2 years to 1 year. And finally, student visas, they do have caps, so they'll be more specific on selecting students who will come to Australia. Right. Now, you were talking about, well, the entire country of Australia. You do migration, migration aids and help people who want to migrate, not only to Melbourne, but the entire Australia. Is that right? That is correct. What I am referring to is, though I am based in Melbourne, but we have a very robust immigration system
that gives migrants opportunities to come to all the different states. So how do applicants commence their process? So it's very important depending on, I was talking about student visas, I was talking about general skill migration, and I was talking about employer sponsors. Now, just touching on each of them, the student visas, they need to find out exactly where they have employment opportunities, where their passion is, what they really want to do in life, and choose a system, choose an education system, a course that suits them. When it comes to general skill migration, it is about people who are already qualified, who are has a lot of work experience, so they would need to look at their points, look at their level of English and their work experience, and decide what are the visa categories that they can apply. And third, one of the most important visa categories is what we call employer sponsorships. That is where an Australian employer will sponsor them, and there are different categories. And to how to secure them, that would be on a case-by-case basis. Now, with the new changes to be considered, what would you give as advice to potential migrants? One of the things I tell all my clients or clients to be is that it does not matter the type of studies or the occupation that you're involved in. You don't have to necessarily say, I would like to do this course so that I can get my permanent residency. You could pursue what you have studied and practice and work in that field. That is the most crucial thing, whether it is for your general skill migration or whether it is for your employer nomination. That will be the key to your success. Well, you've given us quite a bit of information in this short while. How can people get in touch with you? They can contact me through our website, that is www.sanjicaldera.com. Thank you for filling us in on those details, Sanji, and also for your invaluable advice. Today we met Sanji Caldera, the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates, who discussed the recent changes in the government's migration policies and their impact on those planning to come over to Australia. Thanks for joining us today, and we'll see you soon for more. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandru Ayurvedic Centre, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පොරොන්දු වූ පරිදිම පාස්කු වාර්තා දෙකෙන් එකක් ගම්මන්පිල ප්‍රසිද්ධ කරයි. මහජන ආරක්ෂක ලේකම් රවීට සහ අපරාධ බුද්ධ්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂක ශානිට
වාර්තාවෙන් චෝදනා. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ පිරිසිදුම රට කිරීමට ජනපතිගෙන් පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා නමින් වැඩසටහනක්. ඒ සඳහා කාර්යසාධක බලකායක්ද ස්ථාපිත කෙරේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ තවත් වාහන 3ක් නැවත බහර දෙයි. නීති අනුකූල ලියකිවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වූ නවීන මෝටර රථ 2ක් මහනුවරින් සොයාගන්න. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවි සෙනවිරත්න සහ අපරාධ බුද්ධ්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර පාස්කු ප්‍රහාරයේ බුද්ධි වාර්තා සම්බන්ධයෙන් නොසලකිලිමත් ලෙස කටයුතු කළ ඇති බැවින් ඔවුන්ට අපරාධ චෝදනා යටතේ නඩු ගොනු කිරීමට නිර්දේශ වී ඇතැයි පිළිතුරු හෙළවුරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල අනාවරණය කළා. විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු SI ඉමාම්ගේ සහ විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ANචේද අල්විස්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් කමිටු දෙකක් මගින් නිකුත් කළ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ වාර්තා දෙක හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුරෙන් ඉවත්යාමට පෙර ජනපති කාර්යාලයේ වෙත බහර දී තිබුණා. වත්මන් ජනාධිපති අනුර දිසානායක මහතා එම වාර්තා දෙක ප්‍රසිද්ධ කිරීම මගහරිමින් සිටින බවට චෝදනා කළ පිවිතුරු හෙළ උරුමේ නායක උදේ ගම්මන්පිල මහතා ඉකුත් සඳුදා කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයා සතියක් තුළ ඒවා ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නේ නම් තමාට ලැබී ඇති එම වාර්තා රටට ප්‍රසිද්ධ කරන බවයි. පැවති කැබිනට් තිරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී මාධ්‍යවේදීන් ඒ පිළිබඳව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයාගෙන් විමසා සිටියා. පාස්කු ප්‍රහාරයට කලින් වනාත විල්ලුවේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් CID සොයා ගැනීම කරද්දී CID ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වෙන්නේ රවි සෙනවිරත්න, ඒ වගේමයි අධ්‍යක්ෂක වෙන්නේ ශානි අබේසේකර. මෙතනදී සහරාන් හෂීම් ගැන නිශ්චිත වශයෙන්ම අනාවරණයක් වෙනවා. එහෙම තියෙද්දි තමයි විදේශ බුද්ධ්‍යංශයකින් ලද තොරතුර අප්‍රේල් මාසයේ 16 වෙනිදා CIDට ලැබෙන්නේ රවි සෙනවිරත්න ඒක විවෘත කරලා බලන්නේ. ඔය වගේ සන්දර්භයක් ඇතුලේ රවි සෙනවිරත්නට සහ ශානි අබේසේකරට නීති විරෝධී නොකර හැරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ගොනු කරන්න බැයිද? ගම්මන්පිල්ලට ඕනිකම තියෙන්නේ සානි විජේසේකරයි රවි සෙනවිරත්න මහත්තයා මෙතන ඉවත් කරන්න. නෑ අපි එක කරන්නේ. මේ කමිටුවට තියෙන බලය ගත්තොත් ඇත්තටම ජනාධිපතිවරයාට තොරතුරු දැනගන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකට නෛතික බලයක් නැහැ. කාදිනල් හිමිපාණන් ඒ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. පළවෙනි වාර්තාවේ තියෙන්නේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ දුන්න නිර්දේශම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. දුන්න නිර්දේශම ලියන්න තව කොමිටියක් පත් කරන්න ඕනේ. බැයි එතන පොඩි කට්ට වැඩක් කෙරුවා. ඒ මොකද්ද? ඒ නිර්දේශ වලට අමතර උසස් දැන් රජයේ පැත්තේ වැඩ කරන උසස් නිලධාරීන් දෙන්නෙකුට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු කරන්න කියලා ඒ කොමිටියේ යෝජනා කෙරුවා. මේ අතර ගම්මන්පිල මහතාගේ මෙම හෙළිදරව්ව සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ නීතිඥ සාමූහික විධායක සභික ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් තෙවරප්පෙරුම මහතා ප්‍රතිචාර දක්වනු ලැබුවා. එතකොට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට පොලිස්පතිවරයාගේ විධානයක් තිබිලා නැහැ. ඊළඟට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය ගත්තොත් එහෙම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ලබන්නේ අපරාධයක පසු විමර්ශනය. එහෙම නැතුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ. නිලධාරීන් ද්වාර රෝඩ් බ්ලොක්ස් දාන්න, බොඩි සර්ච් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට රවි සෙනවිරත්නට ශානි අබේසේකරට කිසිම ආකාරයකින් වගකීමක් එන්න විදියක් නැහැ. මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් නීති විරෝධී නොකර හැරීමක් කරා කියන්නේ. ගම්මන්පිල මහත්මයා මේ කරන්නේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නඩු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අධිකරණවල විභාග වෙමින් පවතිනවා. ඒ නඩුවල ප්‍රධාන සාක්ෂිකාරයෝ දෙන්නෙක් තමයි රවි සෙනවිරත්න මහතා, ශානි අබේසේකර මහතා. ශානි අබේසේකරයි රවි සෙනවිරත්නගේ විශ්වසනීයත්වය බිඳහෙලීමක් තමයි මේ වැඩෙන් සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේ නඩු සියල්ලටම ඉතාම අන්තරායදායක තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. උදය ගම්මන්පිල මහතාගේ හෙළිදරව්ව සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කිහිපයක් මෙලෙසින් අදහස් පළ කළා. අපි දැස් විවර කරගෙන බොහොම උනන්දුවෙන් හිටියා. උදය ගම්මන්පිල හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා දින දීලා කිව්වා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සංගවිච්ච තොරතුරු හෙළිදරව් කරනවා කියලා. හැබැයි එතුමා මොනවද මේ ඉදිරිපත් කරේ? මහා මොලකරුවයි අපි හොයන්නේ. මේ නිලධාරීනුත් මේ තනතුරු වලින් අයින් වුණොත් එහෙම මේ පරීක්ෂණ කරන්නේ කවුද? උදය ගම්මන්පිල මේ රටේ කවුද ගණන් ගන්නේ? අවලංගු වෙච්ච දේශපාලඥ ජනාධිපතිතුමත් නව රජයත් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වින්දිතයන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන
කරන බව ඒ වින්දිතයෝ දන්නවා. සහ ඒ වින්දිතයෝ නියෝජනය කරන ආගමික ආයතන ඒ සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය තියලා තියෙනවා. කාදිනල්තුමා ඊයේ දවසේ කියනවා මේ පුද්ගලයන් දෙන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ වාර්තාවකදී නම අලුතෙන් ඇතුල් කරා කියලා. කාදිනල්තුමාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි කියනවා මේ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ නම් කවුරුත් අලුතෙන් ඇතුල් කරේ නැහැ. මේ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙච්ච දවසේ ඉඳන් සියලු පරීක්ෂණවලදී මොවුන්ගේ නොසලකිල්ල එළිදරව් වුණා. මේ සත්‍ය යටපත් කරන්න ඔබතුමාට ළඟින් ඉඳන් කවුරු හරි ලොකු ලනු දෙනවා. රටපුරා පවිත්‍රතාව සහ පාරිසරික වගකීම ඉහළ නැවීමේ අරමුණු කරගෙන පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය දියත් කර ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ආසියාවේ පිරිසිදුම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. හෝමාගම පැවති මහජන රැලියකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. නොවැම්බර් 14 යනු ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පිරිසුදු කිරීමේ මහා ශ්‍රමදානය කරනවද නැද්ද? කරන්න ඕන. හැබැයි එහෙම කියනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව හිටපු 225න් 60කට වැඩි ගාණක් ඉල්ලන්නේවත් නැහැ. හෝමාගමත් එක්ක කරන්න ඕන මොකද්ද? අවංක භාවයේ තියෙන මිනිසුන්ගෙන් විකිනෙන්නේ නැති මිනිසුන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මාලිමාවෙන් නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා මේ පාර්ලිමේන්තුව පුරවන්න ඕන. අපි අලුත් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා. ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා. පිරිසුදු ශ්‍රී ලංකාවක්. ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ගොඩනගලා පිරිසුදු ශ්‍රී ලංකා ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන දියත් කරන්න. ඒකදී අපි විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ රටේ ඒ සඳහා දායක වෙක හැමදෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ සඳහා දායක විය හැකි අරමුදලක් අපි නිර්මාණය කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. හැම ගඟක්, ඇලක්, විරලක්, පාරක්, මන්මාවතක් මේ හැම දෙයක්ම පිරිසුදුභාවයට ගේනවා. මේ ආසියානු කලාපේ පිරිසුදුම රාජ්‍ය බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් අපි වැඩ කරනවා. ලංකාවට එතෙක් මෙතෙක් ආපු වැඩිම සංචාරකයන් ආපු වසර බවට 2025 අපි පත් කරනවා. මේ එයාපෝට් එකෙන් ඒ අපි අපේක්ෂා කරන සංචාරකයන් ප්‍රමාණයෙන් එනවා නම් පැය දෙකමාරක් එයාපෝට් එකේ ඉන්න ඕන. ඒ නිසා එයාපෝට් එකේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නතර වුණා. නැවත අපි ජපානයේ තානාපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නැවතම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරලා අපේ දෙවෙනි ටර්මිනල් එක ලොකු කරන ව්‍යාපෘතිය අපි ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලෙකින් අපි අවසන් කරනවා. එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසු ශක්තිමත් විපක්ෂයක කාර්යභාරය ඉටු කිරීමේ වගකීම ජනතාව සර්වජන ඡන්ද බලය වෙත පැවරිය යුතු බව එහි නායක ව්‍යවසායක දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ පානදුර පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්. මහමැතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් සර්වජන බලය පවත්වන ජනහමු මාලාවේ තවත් අදියරක් පානදුරදී පැවැත්වුණා. දැන් අපේ අනුර කුමාර ජනාධිපති සහෝදරයා ඊටාම අමාරුවේ වැටලා ඉන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ගත්තොත් වැඩපිළිවෙලක් නැතුව ජනාධිපතිවරයා වීම නිසා. වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා. වැඩපිළිවෙල තිබුණේ හාමු මහත්තයා ගාව. හාමු මහත්තයා පොත දෙන්නේ නැහැ. පොතේ පිටු කීපයක් අඩුයි. ඉතින් දැන් හෙතුමාගෙන් කෝල් කරලා අහන්න ඕන දැන් මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි අනුර කුමාරට යෝජනා කරනවා. අපි ඉන්නේ විපක්ෂයට. ඔබ හදාගන්න ඔබේ ආණ්ඩුව ඔබ හොඳ වැඩ කරන්න අපි උදව් කරන්න. එතුමා කියලා තියෙනවා රාජ්‍ය සේවකින්ගේ වැටුප මාස 6කට සැරයක් වැඩි කරනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒකට උදව් කරනවා. රුපියල් 200ට පෙට්‍රල් දෙනවා කිව්වා අපි උදව් කරනවා. දැන් අපි එතුමාට කිව්වා උගන්ඩාවේ සල්ලි නැහැ. ඕක කියන්න එපා වේදිකාවේ. ඕක ප්‍රලාපයක්. ඒ සල්ලි ගහන අච්චු ගහන කම්පැනිය ගැව්වේ උගන්ඩාවේ සල්ලි අපේ රුපියල් වගේ. ඒක තමයි ගෙනිච්චේ. ඒක නිසා ඕක උගන්ඩාවේ සල්ලි නැහැ. හැබැයි උගන්ඩාවේ සල්ලි නැති වුණාට මේ රටෙන් පිටමං කරපු සල්ලි ගැන අපි දන්නවා. පිටමං කරපු සල්ලි ගේන වැඩපිළිවෙල ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? කොමිෂන් සභාව පිහිටවන්නේ කොහොමද? ඒක අපේ යන වැඩපිළිවෙලේ තියෙනවා. අනුර කුමාරට පුළුවන් පිටමං කළ ධනය නැවත ගෙනීම සඳහා වූ කටයුත්ත කරන්නට අද ඉන්නවා 143ක් ගත්ත ජනාධිපතිතුමාගේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා ඒ රෝසපාට බලෑනිය. ඊට පස්සේ ඉන්නවා අපි. මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ආයිමත් විපක්ෂ නායක කරන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද දැන් ඉස්කෝල වලට බස් දීලත් ඉවරලා. කම්පියුටර් කාමර ටිකත් ඇරලා නම් හරිනි අමරසූරිය කියපු විදියට ඉස්කෝල වලට යන්න තහනම් නම් දැන් බස් අරන් යන්නත් බෑ. කම්පියුටර් බෝඩ් අරගෙන ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම්ස් දාන්නත් බෑ. එතුමා විපක්ෂ නායක වුණොත් දැන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. පැවති ආණ්ඩුවට හෝ වත්මන් ආණ්ඩුවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම අහෝසි කළ නොහැකිවත් තමන් ඇතුළු කණ්ඩායමට එම ගිවිසුම රටට වාසිදායක ලෙස සංශෝධනය කළ හැකි බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ බොරැල්ලේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින්. 2024 මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් සමගි ජනබලවේගයේ සංවිධාන කළ ජන හමුවක් බොරැල්ලේ පැවැත්වුණා. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුමන මැතිවරණයක් පැවැත්වුවත් අදටත්
අපේ රට බංකොලොත් රටක්. ණය ගෙවා ගන්නට බැරුව ඉන්න රටක්. අපේ අරමුණ විය යුත්තේ මේ රට බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ ගන්න. එතකොට මෙවර මහමැතිවරණයේදී බංකොලොත් භාවයෙන් රට ගොඩ ගන්නට තිබෙන හොඳම වැඩපිළිවෙල තිබෙන පක්ෂය මොකක්ද? කාර්යශූර කණ්ඩායම ඉන්නේ කාටද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සොයනකොට ඉතාමත් පැහැදිලි රට ගොඩනගන ශක්තිමත්ම දර්ශනය හොඳම කණ්ඩායම සිටින්නේ සමගි ජන බලවේගයටයි කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලි. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ජයග්‍රහණය හරහා ඒ නිර්මාණය වෙන ආණ්ඩුවට හැකියාව තියෙනට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක අත්වල දැනගෙන මේ අත්සන් තබපු වැරදි IMF ගිවිසුම IMF රාමුව තුළ ඉඳගෙන රටට වාසි වන ආකාරයට ඒක සංශෝධනය කරා. ඒ හැකියාව අපිට තිබෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා භාවිතා කළ රජයට අයත් අතිරික්ත වාහන 3ක් නැවත බහර දෙනු ලැබුවා. ඒ රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකවරයා පසුගියදා සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි. කැබ් රථයක්, වෑන් රථයක් සහ ගිලන් රථයක් මෙලෙස බහර දී තිබුණා. මෙලෙස පරිහරණය කළ වාහන යළි කැඳවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් නීතිඥ සාගර කාර්යවසම් මහතා අද පෙරවරුවේ අදහස් පළ කළා. අද වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්න වැඩිම ජීවිත තර්ජනයක් තියෙන පුද්ගලයා වෙලා තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. දේශපාලන ભેද, පක්ෂ ભેද අතහැරලා රට බේරගත්ත නායකයට අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න බැරි නම් මින් ඉදිරියට මේ රටේ කිසිදු නායකයෙක් රට ජාතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන එකක් නැහැ. ඒ අවදානමට මේ රට පත් කරන්න එපා කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම මං මේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. එතකොට යමෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ගිලන් රථයක් එයි ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ ගිලන් රථ ලබා දෙන්නේ මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ සහ බුද්ධ්‍යංශ විසින් කරනු ලබන අගැයීම් අනුව. අපි දන්නවා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාටත් ගිලන් රථයක් යනවා. එතුමා ගිලන් වෙලා නෙමෙයි. ඒ තමයි ආරක්ෂක අංශ ගන්න තීන්දුව తీරන. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ බෑනක් කෙනෙක් බව කියන මහනුවර ප්‍රධාන පෙළේ වාහන අලෙවිසලක හිමිකරුවෙකුගේ පුත්‍රයෙකුගේ නිවසක තිබී කිසිදු නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වූ ලියාපදිංචි නොකළ නවීන මෝටර රථයක් සහ ජීප් රථයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ 1997 අංකයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මෙම රථ වාහන සොයාගත් බවයි. කෙසේ වෙතත් අදාළ සිද්ධියට තමාගේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවට සඳහන් කරමින් හිටපු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ බෑනා වන ගෑන් සේරම් නැමැත්තා අද පස්වරුවේ බම්බලපිටිය පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. මටයි මගේ වයිෆ්ගේ තාත්තටයි විරුද්ධව මඩ ප්‍රචාරයක් යනවා. වාහන දෙකක් හම්බුණා. ඒ දෙකට ආවයි මගේ වයිෆ්ගේ තාත්තවයි පටලන්න හදනවා. ඒක විරුද්ධව මිල්ලක් දාන්න ආවේ. මම ඉන්නේ කොළඹ. මේක මේ නුවරින් හම්බෙච්ච එකක්. ඒකට මගේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens.
next, we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Good morning. My name is Professor Tissa Wijeratna, your host for Brain Health for All segment, as we have been talking about brain health for some time. I am a neurologist from Melbourne, Australia. Hope you all are keeping well, and thank you for watching and thank you for sending your questions. Today, I'm going to answer a question that I received from one of you about tingling and numbness in your legs and arms. You may recall that we talked about this sometimes back, but to address this question, I'm going to go through this in detail. Let's name this gentleman as Mr. Sam. Mr. Sam is 76 years of age. He does have a history of what is known as type 2 diabetes. Type 2 diabetes means raised blood sugar or increased blood sugar, which can be controlled with oral medications. So he has this history of type 2 diabetes for about 8 years. According to Mr. Sam, his diabetes is under very good control. In other words, usually early morning blood sugar is around 7, 6.5. He also do this 3-monthly blood test called HbA1c, which tells him about how his blood sugar is controlled over a 3-month period, and that usually hover around 7, which is basically telling us that his blood sugar is not too bad, not perfect, but not too bad. So the issue that he was complaining about is tingling and numbness, largely in the extremities of his arms and legs, with experience of funny sensation when he is having a walk, as if he's walking on top of a collection of cotton wool. Occasionally he experienced burning sensation in his feet at night time. So when we examined Mr. Sam, we would find what is known as evidence of impairment of sensation when we do a physical examination for something like pinprick sensation or vibration or buzzing sensation. If we examine Mr. Sam's strength of arms and legs, that usually stay within normal limits. So the tests for this sort of a problem, which is known as peripheral neuropathy, peripheral meaning extremities, neuropathy means impaired function or illness in the most distal parts of the nervous system, which is also a brain disorder. So one of the commonest cause of peripheral neuropathy is blood sugar. Sometimes even the blood sugar is under tight control, it can still be toxic to some of these nerve fibers that could cause loss of function or damage to the extremities of these nerves or nervous system.
Other than diabetes, there are other causes also for peripheral neuropathy. In particular, recently the world discovered a particular test for a neuropathic process called TTR neuropathy. TTR neuropathy occur due to deposition of amyloid protein in some of these peripheral nerves. The reason that I'm talking about this condition is not because it is common. As I said, diabetes-related peripheral neuropathy is more common than the rare TTR type neuropathy. But it is important to know about TTR neuropathy, as we can diagnose this with a genetic test or nerve biopsy, certainly in Australia and most other developed part of the world also. We do have a treatment for this particular condition. Now, don't make a self-diagnosis of TTR neuropathy or diabetes-related peripheral neuropathy at home. If you do suspect these symptoms, please get your family doctor to examine you and get your family doctor to refer you alone to a neurologist like myself or one of our colleagues. They can examine you and do the necessary tests to confirm or exclude the diagnosis of peripheral neuropathic process, as majority of these symptoms can be controlled by a variety of means. I hope this segment is of use for you to understand one of the commonest causes of tingling and numbness in extremities in arms and legs, which is known as peripheral neuropathy. I picked up one of the commonest cause of peripheral neuropathy and one of the rarer cause of peripheral neuropathy today, but we can go on talking about peripheral neuropathy in detail. In the interest of time, let's finish the conversation today and we'll come back to this illness with a bit more detail next time. Until then, we wish you all the very best. Take care, stay well and stay safe. Thank you for watching. If they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. Who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we could make it together. The further from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh my Candida, just hit my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it tastes so in my dreams. The future is bright, the gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. But there were you and I, in a house, baby, no lie. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh, my Candida, we could make it together. The further from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh, my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it says so in my dreams. A little bit of soap will never wash your lipstick from my face. A little bit of soap will
someone to cry night or day. Just like the birds who left the robin's nest, just like all other winds, you flew away. Oh, the little bit of sun will take away your perfume eventually. A little bit of sun will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. Little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soul will never wash away my Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. ඉතින් මුලින්ම අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනික් ෂෝ වැඩසටහනට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මේ චන්දන වික්‍රමසිංහ කලාකරුවන්. ආයුබෝවන් චන්දන. ආයුබෝවන්. දැන් ඔබ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ ශාන්ති නිකේතන අධ්‍යාපනයේ පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඔබේ වෘත්තිය පටන් ගන්නවා. මම හිතන්නේ චන්දන වික්‍රමසිංහ රංගායතනය හරහා. ඔව්. ඒ ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම පටන් ගත්ත රත්පලානේ මොරටුවේ සීපිරිසිල්ලා මාවතේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ සීපිරිසිල්ලා මාවතේ පවත්වන මගේ මොරටුවේ පවත්වන රංගායතනය තමයි මගේ ප්‍රධාන ශාඛාව. අපේම ආයතනයක් තියෙනවා, අපේම ඩාන්ස් ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා. හැබැයි ටික කලක් යනකොට තේරුණා මගේ නර්තන ක්‍රමය නැත්තම් මගේ නර්තන ස්ටයිල් එකට අපි කියන්නේ නව නෘත්‍ය කියලා. based on Canadian dancing උයි, කතකලි නටනුයි, මණිපුරි. අපි අතපය ගන්න හැටි හරි ෆ්‍රේම්. මේ අත ගන්න කොහොමද බන්නතෙන් හරි ෆ්‍රේම්. මං හිතන්නේ ඒක මට ගොඩක් දුරට පිටිවහලක් වුණේ මම කතකලි නටපු නිසා. අතපය ගන්නෙ කොහොමද? බලන්නේ කොහොමද? මණිපුරි වල නම් චලන කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? කතකලි නටුම් වල මුද්‍රාවල්, acting and dancing. මේ ඇඩ් කරන ගමන් නිකම්ම සින්දුවකට නටන්න නැතුව සින්දුවක් වෙනවා භාවයන් සමග. එතකොට ඒ නිසා අපේ පන්තිය සහ අපේ කණ්ඩායම ඩාන්සර්ස් ගිල්ඩ් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. අපේ පන්ති හරි ජනප්‍රිය වුණා. ඒ නිසා දැන් ඇත්තටම මම හිතන්නේ කලායතන 8ක් තියෙනවා මට. ලංකාව පුරා අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, කඩවත, කළුතර, අවිස්සාවේල්ල, මහනුවර, කුරුණෑගල සහ මොරටුව. 8ක් තියෙනවා. ඒ 8 පුරාම මගේම ගෝලයෝ ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ගොඩක් අය විවිධ වයස් සීමාවන් වල අවුරුදු 4මාර ඉඳලා උසස් පෙළ දක්වා දරුවනොත් වැඩිහිටියොත් එකතු වෙලා මේ නව නෘත්‍ය කියන concept එක, නව නෘත්‍ය කියන නර්තන ශෛලිය ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රධාන දේ විභාග. උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිලබස් එකත් එක්ක දරුවන්ට උගන්වනවා. ඉතින් ඒ පන්ති ඊටාම ජනප්‍රිය ලංකාවේ. හොඳයි. ඒතර ඔබ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නර්තන ශිල්පියෙක් විදිහට ඔබ සහ ඔබේ කණ්ඩායම හරිම ප්‍රචලිතයි.
මම දන්න විදිහට ලංකාවෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ හරඹ දක්වන කෙනෙක් ඔබ. ඔව් ගොඩක් වෙලාට දැන් ලංකාව තුල ඒක කියන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන අපේ ශ්‍රී ලාංකික සහෘදයන් මේක දැනගන්න ඕන. මොකද මේ රටට ආවහම තේරෙනවා අනිත් රටවල් එක්ක තියෙන වෙනස. ලෝක රටවල් 76ක සංචාරය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන සමානාත්මතාවය සහ මේ රට තුල තියෙන යම් යම් දේවල් එක බැලුවහම අපේ රට තුල අපේ ලංකාව ඊට වඩා වෙනස් කියලා මම දන්නවනේ. මම ශේෂ්ත්‍රයට පැවිසෙනකොට මට හරියට බාධා ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ මම නගේ නර්තන ශේෂ්ත්‍රයට මම පිවිසෙන කාලය තුලදී විවිධ බාධා ඇති වුණා. ඒවා කල්ලි වශයෙන්, ගෲප් වශයෙන්, මාධ්‍ය ආයතන වශයෙන් අපට තිබුණා සමහර කරදර බාධක. ඉතින් අර අපේ කතාවක් තියෙනවා පෑගෙන කෙසෙල් පැල සාරට ආරනවා කියලා. දැන් මේක බලන ඕස්ට්‍රේලියා ජීවත් වෙන තරුණ දූල පුතාලා අම්මලාගෙන් අහලා බලන්න මොකද්ද ඒ කියලා. කෙසෙල් ගස් අහම් අර පොඩි පොඩි පැල එනකොට පාගනවනේ. ඒකට හොඳට හැදෙනවා. හොඳ වෙලාවට මගේ වටපිටාව බොහොම හොඳ තැනක. ඒ නිසා මට කොච්චර පෑගුණත් මට උදව් කරන්න කට්ටිය හිටියා. ඒ නිසා මම අමාරුවෙන් ආපු ගමන. ඒ ආපු ගමන තුල වැඩ අහිමි වුණා. මං දවසක් ජාතික රූපවාහිනියටත් ගිහලා හැරිලා ආවා. කවුද යාට එන්න කිව්වේ? get out. කීපු දේවලුත් මට තියෙනවා. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යාට එන්න කිව්වේ නැහැ. ඒතර මං කියනවා රූපවාහිනිය අහවල් ප්‍රොඩියුසර් මට කිව්වා නැටුමක් දෙන්න. නෑ නෑ මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අවශ්‍ය නැහැ. get out. එහෙම දේවල් මට ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතුවා හොඳම දේ තමයි විදේශ වෙළඳපොළ අල්ලා ගැනීම. අපේ නැටුමට අපේ චලනවලට පුරාණේ චිත්‍රසේන මහත්තයා, පණිභාරත මහත්තයා, නිත්‍යවල ගුණයා මහත්තයා ඇමරිකාවට ඒ කාලේ ගිහිලා තිනවා. මේ විවිධය රවිබන්දු විද්‍යාපති සර්ත් එක මම ගිහිලා තිනවා ලෝකේ රටවල් 17ක විතර ඒ කාලේ. මම හදා හොඳම දේ තමයි නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක මම කටයුතු කරන්න ඕන. මම වැඩ කරනවා අක්බර් අල් බේක. මම කතාරේ ආවේස් එකත් එක්ක ගොඩාක් වැඩ කරපු කෙනෙක්. වැඩ කරන කෙනෙක්. මම වැඩ කරනවා අම්බානි. world famous අම්බානි. ඊෂ අම්බානිගේ වෙඩින් එක කරෙත් මම ලංකාවෙන් ගිහිලා 30 දෙනෙක්ගේ ටීම් එකක් කියලා. ඒ වගේ ලෝකේ ප්‍රකට ගැනුම් කරුවන්ගේ වැඩ කරනවා. මම අන්තිමටම ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවේ ගිය අවුරුදු නොවැම්බර් මාසේ. මට හදිස්සියේ කැඳවීමක් ආවා අබුඩාබි වලට එන T10 එකට කියලා. T10 මැච් එක. ඔව්. ඒකේ පර්ෆෝමන්ස් වගේක් තිබුණා යොහානිත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ මම විදේශ වෙළඳපොළක් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ නර්තන ශිල්පියෙක් වශයෙන් ඔබ වෙනත් විදියකට ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙනෙන්නේ. ඔව් ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙන නර්තන ශිල්පියෙක් මම. මොකද නිකන් නටන්න යන්න බෑනේ. මේක වටිනා කලාවක්නේ. අනික අපි සතුටු වෙන්න ඕන මම අන්තිමට දාපු අත්දැකීම තමයි මෙහි මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ගිහිල්ලා අබුඩාබිගේ ෂෝ එකේදී යොහානිත් එක්ක නටුවා යොහානිගේ සින්දුව. අබුඩාබි වල ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් එකේ 3500ක් මැනිකේ කියනකොට අපේ ළමයි නටනකොට යොහානි සිංකනකොට කාටද ආඩම්බර හිතෙන්නේ නැත්තේ? අනිවාර්යෙන්. අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕන ලංකාවේ කෙනෙක් එහෙම තැනකට ආවහම. ඒ නිසා ඔව් ඔබ කියන එක ඇත්ත. මම ගොඩක් වෙලාට Empress of the Monsoon, Under the Stars වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට ලංකාවෙන් එළියේ ගැනුම් කරුවන් වෙනුවෙන් හදපු නිර්මාණ. ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට ටච් කරපු නිසා මට මෙහෙම දෙයක් අහන්න හිතුණා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව විශේෂයෙන්ම මේ මෙල්බර්න් පුරවරය ශ්‍රී ලාංකීය කලාවත් එක්ක ගොඩාක්ම බැඳුණු පුරවරයක්. අනිත් ප්‍රාන්තත් ඒ වගේමයි. ඉතින් මේ ප්‍රාන්තය තුලත් ඔබ සමහරට දැකලත් ඇති උඩරට පහතරට මේ නර්තන ශිල්පය හදාරන දරුදැරියෝ ඉන්නවා. ඒවා උගන්වන ගුරුවරු ඉන්නවා. ඔබ මේ සම්පූර්ණයෙන් ඔබ මොන වගේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඔබ දකින්නේ කොහොමද ඒ දේ? ඇත්තටම මේ හරිම පුදුමයි. මම මෙල්බර්න් පුරවරේ කවදාකවත් නටලා නැහැ. ඔව්. මම සිඩ්නි වල නටලා දෙනවා මගේ ඩාන්ස් ගෲප් එකේ. හැබැයි ඉදිරියේදී සමහරට නටන්න ඉඩ තියෙනවා. විය හැකි. හැබැයි සතුටුයි කියන්න ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ සෝෂල් මීඩියා හින්දා ඕන වෙලාවක අපිට බලන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. අපි හිතන්නේ නැති මාතෘකා අරගෙන අපේ නර්තනයේ තියෙන ලස්සන එපික්ස් අරගෙන අපේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සන කතන්දර අරගෙන මේ මෙල්බර්න් පුරවරේ ඉන්න සියලුම නර්තන ගුරුවරුන් හරිම ලස්සන කලාවක් කරනවා. ඒක බය නැතුව කියන්න ඕන. මම ඇමරිකාවට ගියා එක සැරයක් වෙස් බඳින්න දරුවන්ගේ ඒ වගේමයි ඉතාලියට යනවා විවිධ රටවල් වලට යනවා. නමුත් මෙල්බර්න් පුරවරය තුල මේ ඉන්න ගුරුවරු හැමදෙනාම එකිනෙකා පරයමින් ලස්සනට තමන්ගේ නිර්මාණ කටයුතු ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අපි සමහරවිට ලැජ්ජ වෙන්න ඕන ලංකාවේ ඉන්න සමහර අය. බලන්නකො මේ පහුගිය අවුරුදු කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ මේ රටේ තිබිච්ච ප්‍රසංග ටික බැලුවාම
හිතන්න නැති මාතෘකා තෝරගෙන ළමයි නැටුම් පුරුදු කරගෙන මේ පාසල් යන ලංකාවටත් වඩා වැඩි වෙලාවක් මෙහි පාසලේ ළමයි දරුවෝ ගත කරනවා. යුනි යන නැත්නම් ජොබ්ස් කරන රස්සාවල් කරන දරුවෝ එකතු කරගෙන මේ ගුරුවරු ටික කරන මෙහෙය මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කලායතන වල ඉන්න එකහමාරට ඉස්කෝලේ ඇරලා යන නර්තන ගුරුවරුන් ආදර්ශයට ගන්න ඕන. අපි හතමාරට ගිහලා එකහමාරට යන ඉස්කෝලේ ඩාන්සින් ගුරුවරු ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ආදර්ශයට ගන්න ඕන. පැය ගාණක් වැඩ කරලා ඒ වැඩ කරන වෙලාවෙන් කලින් පණින්න නැතුව ඇවිදilla වෙලාවට වැඩ කරන තමන්ගේ කලායතනට වෙලා හිමනේ මේ රටවල පිළිවෙලට වැඩ කරනවානේ. අර ළමයින්ට පුහුණු කරන හැටි. මම දැනුවත් මගේ අතින් ඔක්කොම නම් කියවිද කියන දන්නේ රංගන උදුම්බර අමා චලංක රසිකා රේෂාන් කියලා තරුණෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙහෙට. ඒ වගේ තමයි ඇති මට මතක හැටියට සමා වෙන්න ඕන ඔක්කොගෙම නම් නොකියුවට මම මේ ගොඩක් අය මේ ඇතුළු ගොඩක් අයගේ නටුන් දකිනවා. හරිම ලස්සනයි, හරිම නිර්මාණශීලී. හැබැයි ඒ වගේම දකිනවා ෆියුෂන් කියලා කරන කොටසකුත්. එතන නම් ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ වගේ රටක අපි අපේ චූටි දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන. මටත් දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ අභිමානය මොකක්ද කියලා. මගේ පවුලේ විශාල ඥාතීන් පිරිසක් මේ මෙල්බන් පුරවරේත් මේ සිඩ්නි නුවරත් ඉන්නවා. ඒ හැම ළමයෙකුටම මට හම්බ වෙනවනේ ආවම. ඔව්. කී නොකී ගොඩක් අය ඉන්නවා. සද්ද නොකර ඉන්න මගේ ඥාතීන් ගොඩක්. අපි මේ හැම දරුවෙකුටම කියලා දෙන්න ඕන අපි මොන රටේ හිටියත් අපි හරි ප්‍රෞඩ ජාතියක්. අපි බොහොම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපිට කියලා ලස්සන කලාවක් තියෙනවා. ඇයි මෙල්බර්න් වලට මෙච්චර ගායක ගායිකාව වෙන්නේ? මේකේ රසවතුන් ගොඩයි. මෙල්බර්න් පුරවරේ. බැලුවොත් ලංකාවට වඩා කොන්සර්ට්ස් ඉන්නේ මෙහි මෙල්බර්න් පුරවරේ. ඒකට හේතුව හරිම රසවත්නේ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට තමන්ගේ කලාව නැත්තම් සංගීතයේ නැටුම චිත්‍රපටි පෙන්වන්න විදියට දෙමාපියෝ ලෑස්තිලා ඉන්න මේ ලක්ෂ ගණනක් ඉන්න මෙල්බර්න්. ලංකාවට පස්සේ වැඩිම ඉන්නේ මේද කොහෙද? ඔව්. මං හිතන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි සතුටු වෙනවා මේ ඉන්න දෙමාපියන් මේ දරුවන්ට කලා ශිල්ප දෙන එක සහ ඒ ගුරුවරු බෙර ගස්වල කලෙලි මංගල්ල කීයක්ද? පායින්පත් මංගල්ල කීයක්ද? ලංකාව වගේම හොඳට කරනවා චාරිත්‍ර කිසි අඩුවක් නැතුව. ඇත්තටම ආඩම්බරයි. ඉතාලියේ ඇමරිකාවේ එංගලන්තෙත් ඉන්නව නැතුව නෙමෙයි. ඒ වගේම මෙහි ඉන්න කලාකරුවන් විශේෂයෙන් මගේ ක්ෂේත්‍රයේ නියෝජනය කරන සියලුම කලාකරුවන් ගැන මම හරිම සතුටුයි. හොඳයි. ඒතර අවසාන වශයෙන් මම ඔබෙන් අහන්නේ නර්තන ශිල්පියෙක් විදියට ඔබ අනාගතයට විශේෂම දෙමව්පියෝ සහ නර්තනය හදාරන බලාපොරොත්තු වෙන මේ රටේ ජීවත් වෙන දුවදරුවන්ට ඔබ දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? දරුවන්ට පණිවිඩ දෙනවට වඩා දෙමාපියන්ට පණිවිඩ දෙන එක ඉතින් දෙමාපියෝ කැමතිනේ උගන්වන්නේ. ඒකනේ ඩාන්සින් වලට මේ එන්නේ. ඔව්. මේ කලාවට මෙච්චර යොමු කරන්නේ දෙමාපියෝ මේ රටේ. ඔව්. ගුරුවරුන්ගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හැම රටකටම ගියාම දකින දෙයක් තමයි දැන් ලංකාවේ ඩාන්සින් ක්ලාස් එකක් තියෙන්නේ පැයකමාරයි හෝ පැයයි. ඒ ළමයිනුත් ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ ළමයිනුත් යුනිවර්සිටි යනවා. ඒත් රස්සාවලට යනවා. මෙහි අයත් ওই ටිකම කරනවා. නෑ කරන ක්‍රියාවලියේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රටවල් දෙකක තියෙන මේ ගනුදෙනුව තුල කරන ක්‍රමය සහ ඒකට අනුගත වෙන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පැයකමාර කොහෙත් පැයකමාරනේ. එහෙනම් නිවැරදි හැඩතල යන්න ඕන. නිවැරදිට පිහිටවන්න ඕන. අත් කොහෙටද ගන්නෙ? මණ්ඩිය මොකද්ද? නැත්තම් තමන් පාවිච්චි දැන් උදාහරණයක් නම් සින්දුවේ අර්ථය කුළු ගැන්වෙන්න ඕන. මොකද අද එදා නැටුම නෙවෙයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. මේ මාධ්‍ය හරහා මේ කැමරාවල් හරහා අද නැටුම විවෘත වෙලා. චන්ද්‍රාපායන ගංගා බැස යන කියලා කියනකොට ඒ අවශ්‍ය වචනවලට සාහිත්‍යමය වචනවලට චලන තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ගොඩාක් හිතන්න ඕන. සහ විශේෂයෙන් මේ මණ්ඩිය දරුවෙකුට මණ්ඩියට පහත් වෙලා මේ නිවැරදි අතපය ගන්න තැන් ඒවා හරියට පිහිටවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙහි ඉන්න පිහිටවනවා නෑ කියන එක නෙමෙයි. ඒකට දෙමාපියෝ ගොඩාක් උනන්දු කරන්න. එහෙම පිහිටවල නැත්නම් හින්දානේ අර මන් නම් කියපු වගේ ලස්සන ප්‍රසංග අපි දකින්නේ. මම මේ ලංක මේ සැරේ ආවෙලේ යම්කිසි ශිල්පියෙක්ගේ ප්‍රසංගයක් දැක්කම මට විශ්වාස කරගන්න බෑ මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දරුවෝද කියලා. ඒ තරම් ලස්සනයි. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි චන්ද්‍රවික්‍රමසිංහ මහත්මයාට. දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහනේ මේ ආරාධන පිළිගෙන ඇවිල්ලා මේ දුන්නු පරිවිඩය සහ විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් ඉදිරියේදී සමහරට මේ වැඩසටහන නැරඹුවට පස්සේ ඔබට නැවත නැවතත් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන්නට වේවි. මොකද ඒ තරම් වටිනා අදහස් ටිකක් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද ඔබේ කාලය ශ්‍රවය අපි වෙනුවෙන් වැය කරාට. ආයිබෝවන්. ආයිබෝ වේවා.